తెలంగాణలో ప్రజా రవాణాలో హైదరాబాద్ మెట్రో ముందుంది. నిత్యం లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఇందులో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అయితే మెట్రో రైళ్లు స్టేషన్లలో మహిళలకు ఎలాంటి సేఫ్టీ ఉందనే అంశంపై ఈథేమ్స్ బిజినెస్ స్కూల్ చైర్మన్ కాళీప్రసాద్ నాయకత్వంలో సర్వే నిర్వహించారు. ఇందులో పలువురు ప్రొఫెసర్లతో పాటు కొందరు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇన్ హైదరాబాద్ మెట్రో ట్రాన్సిట్ అనే పేరుతో వైట్ పేపర్ను విడుదల చేశారు. సర్వేలో 410 మంది మహిళల స్పందనలు, ప్రయాణికులతో ఇంటర్వ్యూ చేశారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్, తెలంగాణ పోలీసు మహిళల భద్రతా విభాగం సూచనల ఆధారంగా అధ్యయనం జరిగింది. ఈ సర్వేలో హైదరాబాద్ మెట్రోల్లో సీసీటీవీలు, మహిళలకే ప్రత్యేక కోచ్లున్నప్పటికీ పర్యవేక్షణ బలహీనత, లైటింగ్ తక్కువగా ఉండడం, సిబ్బంది కొరత ప్రధాన సమస్యలుగా వెలువడ్డాయి. సర్వేకు 84 రోజులు పట్టిందని విద్యార్థులు సుఖ్జోత్ సింగ్ తెలిపారు. 4 విద్యార్థులతో పాటు ఫ్యాకల్టీతో సర్వే చేశామన్నారు. So we started the survey from March. It was from March to June and it took 84 days for a survey. How many of you conducted? It was a team of 4 students and a faculty of two faculty members. And how many people did you survey? We got 410 surveys online, and we also had 20 in-depth interviews which took around 30 to 45 minutes of each interview. We have surveyed several stations such as Rayadurg, Panjagutta, Ameerpet, MGBS and even the parade ground, and there are several stations. Within these stations, would you find? I could say Ameerpet because it's a main station or the Hyderabad which has connectivity for all the lines. It was crowded, but it was completely had all the people on different areas. All were. It was a good station. There was security, safety staff, all were available. What's your name? My name is Sukhjot Singh. I'm from BBA second year from EBS. What is EBS? EBS is ETHEMS Business School. Our survey finding, we got 410 surveys in which we found that there are 11% women, 11% survey women who has faced harassment or verbal abuse. And in those 11% of surveys, 11% of women, they also in 50% of them were who haven't reported in the fear of getting, they had a fear that there won't be a result. And after even those, there are 12%. Half of them, there is less awareness of TSAVE app. The TSAVE app is something that has been provided by the government of women's safety for the women. And the awareness for it was very less. ఢిల్లీ మెట్రోలో అత్యధికంగా ప్రయాణాలు ఉంటాయని విద్యార్థి తరుణి చెబుతున్నారు. ఒక్కరోజుకే 60 లక్షల మంది వరకు ప్రయాణిస్తున్నారని, అదే హైదరాబాద్ మెట్రోలో రోజుకు 5 లక్షల మందే ప్రయాణిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే మిగతా మెట్రోలతో పోలిస్తే మాత్రం సేఫ్టీలో హైదరాబాద్ మెట్రో ముందుందని తరుణి తెలిపారు. I'm Tharuni. I study at ETHEMS Business School, BBA second year. Well, the interesting findings are we found that in London, metro is called Tube, and in New York, it's called Subway. And there's a metro station, this is a Stockholm metro station, where it is used as art gallery. There's hundreds of arts. And there's a metro station called as Moscow metro station, where it's used as a nuclear bombing bunker. Whenever there's attacks or anything, they go hide in them. And next thing is Delhi metro carries over 6 million people a day, which is I think a huge number compared to Hyderabad metro, because Hyderabad metro carries around 4,50,000 to 5,50,000 people, and its Delhi metro is the fastest growing metro. Yes, interesting findings. Hyderabad metro is actually matches a lot of world standards according to infrastructure, safety. It's because a lot of compared to Delhi metro, Kolkata metro, it's actually a very good according to safety concern and everything. It stands high up there. There's nothing less about Hyderabad metro, we could say from our survey. Because Hyderabad metro was recent starting, I think around November 2017. Because when women travel in metro, some of them might not feel safe. Because a lot people don't have awareness about a lot of safety measures. We got to know from a survey. It's important to let people know that there's a lot of safety measures that Hyderabad metro is taking, police department is taking. We want to let people know about that. Yeah. That's a major reason of this step. Yeah. Yes. And do you think like improving the Hyderabad metro will have an overarching effect on women's lives in general? Yes, because metro is the fastest, is used because people can travel fast. Women can reach, it helps in women empowerment because people reach fast. They consider jobs. Yeah.
and everything. It helps in women empowerment, helps in development of economy, and yes, a lot of different factors. అర్బన్ మహిళల సేఫ్టీపై తమ విద్యార్థులు సర్వే చేశారని ఈథేమ్స్ బిజినెస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సహీరా ఫాతిమా చెప్పారు. హైదరాబాద్ మెట్రో బెస్ట్ అని, అయితే ఇందులో మహిళలు ఎంతవరకు సేఫ్గా ఉన్నారన్నదే తమ సర్వే అన్నారు. 11% మంది చివరి ఏడాది కాలంలో చిన్నపాటి వేధింపులను ఎదుర్కొన్నట్లు మహిళలు సర్వేలో చెప్పారని ప్రొఫెసర్ ఫాతిమా చెప్పారు. హలో, నా పేరు డాక్టర్ సహరా ఫాతిమా అండి. నేను హెచ్ఓడి తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈథేమ్స్ బిజినెస్ స్కూల్లో. ఈ యొక్క రీసెర్చ్ ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్ ఇనిషియేటెడ్ రీసెర్చ్ ఇది అర్బన్ విమెన్ సేఫ్టీ మీద స్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెట్రో కమ్యూట్ అన్నది చేశారు మా స్టూడెంట్స్. ఈ రీసెర్చ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 84 days ఒక సర్వే చేశారు. సర్వేలో తేలింది ఏంటంటే వీళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ది విమెన్ అంటే మహిళలు ఎంత సేఫ్గా ఫీల్ అవుతారు మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అన్న దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే మెట్రో లైఫ్ లైన్ అయిపోయింది, హైదరాబాద్లో బెస్ట్ మెట్రో ఉంది మన దగ్గర, కానీ మహిళలు ఎంతవరకు సేఫ్గా ఫీల్ అవుతారు అన్నది రీసెర్చ్ చేశారు. దాంట్లో వీళ్ళ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఈ రీసెర్చ్ చేయడం కోసము ఒక 84 days వరకు ఒక సర్వే కండక్ట్ చేశారు. 410 మంది విమెన్ కమ్యూటర్స్ మీద, మహిళలు మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళ మీద ఒక ఇది కండక్ట్ చేశారు. అది కాకుండా ఇంకో 20 మందిని ఇన్-డెప్త్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా వీళ్ళు కండక్ట్ చేశారు, 1/2 hour నుంచి 45 minutes వరకు. దాంట్లో వీళ్ళు కనుక్కున్నది ఏంటి అంటే ఈ రీసెర్చ్లో మనకి బెస్ట్ మెట్రో ఉంది, చాలా సేఫ్టీ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ మెట్రోలో, అది అలా ఉంది. కానీ ఒక 11% ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్స్ ఎవరైతే సర్వేలో పాల్గొన్నారో అందులో ఒక 11% మంది ఒక లాస్ట్ 1 yearలో మేజరో మైనరో ఏదో ఒక రకమైన సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఫేస్ చేశాము. అంటే అది పెద్ద హెరాస్మెంట్ అవ్వకపోవచ్చు, ఒక స్టేరింగ్ లుక్స్ కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంటాయి మహిళలకి. విమెన్స్ కోచ్లో మెన్ వచ్చి పక్కన నుంచునుంటే అది కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఇలాంటిది వాళ్ళని ఫాలో అవ్వటం కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఫేస్ చేశాము అనేసి అన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో ఒక 50% మంది, సగం మంది మాత్రమే, అది సగం మంది కంటే తక్కువ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే రిపోర్ట్ చేశారు అథారిటీస్కి. దాని రీజన్ ఏంటి అని అడిగితే వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే మాకు రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఎనానిమస్గా చేయవచ్చు అన్నది తెలియదు అన్నారు ఫస్ట్ది. తర్వాత మేము రిపోర్ట్ చేసిన యాక్షన్ ఏమైనా తీసుకుంటారో తీసుకోరో కూడా మాకు తెలియదు. ఇలాంటి ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి, ఇలాంటి రెస్పాన్సెస్ వచ్చినాయి.